خوش آمدید ذاکر صاحب. بہت شکریہ. کیا بات ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو تم؟ صاحب، سلما صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں. یہ تو معلوم ہے مجھے. انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی میں. وہ بہت غمگین ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ بیمار نہ ہو جائیں. بہت فکر ہے مجھے ان کی. آپ اجازت دے دیں گے انہیں؟ وہ اپنے بیٹے علی سے ملنا چاہتی ہیں صاحب. ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو اس کا. اللہ راضی ہو آپ سے صاحب. آ جاؤ آ جاؤ، چلو. علی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ٹھیک ہوں میں امی. شکر ہے اللہ کا. میں تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوں علی. امی، آپ مت کیا کریں اس طرح کی باتیں. لیکن کیوں؟ کتنی گزارش کی تھی آپ سے کہ رک جائیں، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں سنی اور بضد ہو گئی. خیر، آپ بات مان لیتی تو یہ نوبت نہ آتی. علی، نہیں رہ سکتی میں تم سے دور. تم ہی میرا سہارا ہو. امی، پھر آپ کیوں جا رہی تھی بغیر بتائے؟ کیا آپ کو میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بتائیں. جانتی بھی ہیں کتنی الجھن میں مبتلا تھا میں. دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پاگل ہو گیا تھا. میں نے اپنے دادا پر الزام عائد کیا، بابا کو قصوروار سمجھا. مجھے لگا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا. علی، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا. تو گھر واپس کیوں نہیں آئی؟ آپ کو اس سب حالات سے مجھے واقف رکھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ صرف مجھے اذیت پہنچانا چاہتی تھی. سلما، باہر جاؤ، بعد میں آنا تم. نہیں، میں اپنے بیٹے کے پاس رہوں گی. امی، ٹھیک ہے، چلی جائیں آپ. اللہ شفا دے. شکریہ دادا. ویسے بہت نڈر ہو تم. یہ تو ہے. قسمت تم پہ مہربان ہے. شاید کچھ یاد آیا؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ بات سنو. تم نے مجھ پہ الزام عائد کیا کہ میں نے اغوا کیا تمہاری ماں کو. ہاں، دیکھ لیا نا، یہیں پہ ہے وہ. آپ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں، اس لیے شبہ ہوا مجھے. ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ جھوٹ ہے یہ. کیا آپ نے میری ماں اور دادی دونوں کو جیل میں نہیں ڈالا تھا؟ خاموش ہو جاؤ. میری طرف دیکھو. بڑے ہو جاؤ. تم ابھی تک بڑے نہیں ہوئے ہو. سمجھداری پیدا کرو. یہ بچکانہ حرکتیں زیب نہیں دیتی. اپنے آپ کو حویلی کے معاملات سے دور رکھو، سمجھے؟ تمہاری بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں، سن لو. زہرا، تم جا تو رہی ہو، مگر مجھے اس فکرت نامی آدمی سے بہت ڈر لگتا ہے. کچھ نہیں کرے گا میرے ساتھ. اگر وہ ایسا چاہتا تو اس دن میرے ہاتھ سے یوں چھرا نہ چھینتا. میں خود کو مارنا چاہتی تھی، لیکن اس نے وہ چھرا خود کو ہی گھونپ دیا. لیکن اب حالات مختلف ہیں. حسد اور انتقام آدمی کو درندہ بنا دیتا ہے. اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور ذاکر درندے سے کم نہیں، ابلیس سے کم نہیں. آ جاؤ بیاس. سلما صاحبہ، آپ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی. میں نے آپ کا پسندیدہ کشمش کا میٹھا بنایا ہے، تھوڑا سا کھا لیں. نہیں شکریہ، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا میرا. آپ اتنی اداس کیوں ہیں سلما صاحبہ؟ علی صاحب بالکل ٹھیک ہیں. اللہ نے ان پر خاص کرم کیا ہے. وہ خیر و عافیت سے لوٹ آئے ہیں. شکر ہے. میں جانتی ہوں یہ معمولی بات نہیں، اور اگر اس جگہ میری بیٹی ہوتی تو میرا دل بھی ایسے ہی فکر مند ہوتا. لیکن اب سب ٹھیک ہے. چلیں اب کھا لینا. بیاس، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں میں. پوچھیے. جب اکثرے میں
حاملہ تھی تو یہ بات صرف تم، میں اور میری امی جانتے تھے، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا تم نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے کیا ہے؟ نہیں سلما صاحبہ، میں کیوں بتاؤں گی؟ آپ کی والدہ مرحومہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. تو پھر کیا تم نے سیلان کو بتایا ہے؟ اللہ گواہ ہے، سچ میں کیا ایسا ممکن ہے؟ میری بیٹی کی جان کی قسم، اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا. ڈرتی ہوں میں، اگر اسے پتہ چل گیا تو. بلا وجہ آپ اتنا مت سوچیے سلما صاحبہ. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اور بات بھی ہے سلما صاحبہ؟ نہیں بیاس، یار امی، فکرت صاحب کو تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی بھی پسند نہیں آئی. مجھے بہت برا لگا. آپ خود بنا دیا کریں اور آئندہ سے ان کے پاس بھی مت بھیجیے گا آپ مجھے. امی، ہاں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سن رہی ہوں میں. امی، امی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آخر بتائیں تو کیا ہوا ہے؟ سیلان، تم بک بک کرنا بند کرو. چلو آؤ میرے ساتھ. ایک منٹ، سلما صاحبہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ وہ اچانک غائب ہو گئی، نہ کچھ کھاتی ہیں، نہ کچھ پیتی ہیں، نہ زیادہ بولتی ہیں. توبہ ہے، کتنا سوچتی ہو. ذاکر صاحب نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں دال میں کچھ کالا ہے. مجھے شک ہے، ضرور کوئی اور بات ہے. یہ بس تمہاری غلط فہمی ہے. دیکھو، وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اداس ہے، یہ بات ہے. چلو چلیں، ہر معاملے میں یار، ٹانگ نہیں اڑاتے. چلو آؤ. کیسے ہیں بابا؟ علی اب بہتر ہے، میں گیا تھا ملنے. تو کیا ہوا وہاں؟ بات ہوئی سعید سے؟ بے وقوف. کوئی بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے. زہرا نے بلایا ہے. زہرا نے بلایا؟ یہی کہا نا؟ واپس آنا چاہتی. کب تک؟ تمہیں سب پتہ ہے، بنو مت زیادہ. وہ آ جائے گی بابا. ہاں، کیسے؟ سعید کو رہا کر دیں گے تو زہرا آ جائے گی. واہ واہ واہ، وہ تو اپنے مجنو کے عشق میں اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے. کان کھول کر سن لو، ہوشیاریاں مت کرنا. تبادلہ کیا جائے گا. زہرا جیسے آئے گی سعید رہا ہو جائے گا. سمجھا نہیں میں. میں نے کہا زہرا کے آتے ہی سعید چلا جائے گا. بابا، آپ بھول گئے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی اور آپ اسے اتنی آسانی سے جانے دے رہے ہیں. بالکل. اس کی صرف لاش ہی جا سکتی ہے اس جگہ سے. اب تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. زہرا آ جائے پہلے، سعید کو چھوڑ دیں، پھر جو دل چاہے کر لینا. اس سے پہلے کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. آپ جو چاہے کر لیں بابا، 2 منٹ میں پلٹ جائے گی وہ. آپ کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے. دکھ ہوا مجھے بابا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی پرواہ نہیں آپ کو میری. ذاکر زندہ رہے یا مر جائے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے مجھے ہمیشہ ہی نظر انداز کیا ہے، اور یہ سب میری ماں کے ساتھ بھی کیا. ہمیشہ آپ نے ہمیں اپنے پیروں تلے رون کے ہی رکھا ہے بابا. لگتا ہے تم ابھی ہوش میں نہیں ہو. ہوش میں تو اب آیا ہوں میں بابا، لیکن آپ جیسا نہیں ہوں میں. میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ بھی آپ ہے. اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا. مرد بنو اور اپنا مرتبہ خود حاصل کرو. آج شام 7 بجے حکم باسی کھنڈرات میں ملیں گے. پہنچ جانا. تبادلہ ہوگا آج شام، بھولنا مت. جیسے آپ کا حکم بابا، جیسی آپ کی مرضی.
सईद वाह। जाकिर, खुश आमदीद। अब तुम कहोगे खुश आमदीद। क्या वो मुझे देखना है भैया? वैसे दाद देता हूँ, पिटने की हिम्मत है तुम में। इन जख्मों के बावजूद भी मैं ठीक हूं। मेरा जमीर अभी तक जिंदा है और इसीलिए मैं पुरसुकून हूं। अब मुझे तुम पर रहम आ रहा है सईद। इतनी अजियत के बाद भी हौसला पस्त नहीं हुआ तुम्हारा। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना, क्योंकि उसको सुनने के बाद तुम्हारा दिल खून के आंसू रोएगा और बेबसी तुम पर हंसेगी सईद। हाँ तो सुनना चाहोगे फिर वो? जोरा ने बाबा को बुलाया था, पता है क्यों? कि सईद को बाहिफाजत छोड़ दो और उसके बदले मुझे अपने इख्तियार में ले लो। कैसा लग रहा है सुन के? बाबा ने क्या कहा जानते हो? मुझे शर्त कबूल है और कहा कि तुम वापस आ जाओ, फिर मैं उस पत्थर तोड़ने वाले पागल को आजाद कर दूंगा। झूठ मत बोलो मुझसे। फिक्रत ने मजबूर किया है उसे। कबूल करना दूर की बात है, उसे तो फोन ही बंद कर दिया था। लगता है तुम खुद ही नहीं चाहते कि तुम आजाद हो जाओ, लेकिन यहाँ से जाना तो होगा तुम्हें। तुम तो बहुत बात मानते हो ना जोरा की, तो अब ये बात भी माननी पड़ेगी। खुश तो हो गए होगे अब तुम। या तुम कुछ और सोच रहे हो? यही हाल है बस तुम्हारे पास। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक तुम साथ हो। अगर तुम्हें कुछ होगा तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन क्यों? तुम अभी तक नहीं समझे। क्या? नामुमकिन है मेरे लिए कि मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ूं। दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। खोलो दरवाजा, खोलो, फौरन खोलो दरवाजा। पागल हो गई हो क्या तुम? हट जाओ, मुझे जाने दो। पीछे हटो। समझा समझाकर थक गया हूँ, लेकिन अभी तक बात समझ नहीं आई तुम्हें। यहाँ से दफा हो जाओ नफसियाती इंसान। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, पागल आदमी? आहिस्ता लड़की, आहिस्ता। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब तक फैसला नहीं किया मैंने। ये मलाहत पर मुनासिर है। हटो पीछे और मुंह बंद रखना, बिल्कुल बंद।
खबीस औरत। आइए, आपको ऊपर की तरफ जाना है। मुझे मालूम है कि कहाँ जाना है। डोर क्लोज करो। तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है शरीफा। खुशगपियां लगाने नहीं आई मैं। तुमने मेरे शौहर के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ तो क्या हो गया? पूछते हो क्या हुआ? उसने तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकाला है। कैसे? यानी उसने मुझे दरवाजा दिखाया और मैंने वो दरवाजा उसके मुंह पे मार डाला। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं घर से निकल आई और तुम्हारे पास आ गई। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। क्या मतलब है इस बात का? कोई ऐसा खास मतलब नहीं मेरा। अगर मैं यहाँ ना होता तो फिर तुम क्या करती? घर जाओ वापस। तो हम दोनों का क्या होगा? शरीफा, बहुत प्यारी लग रही हो। इस वक्त कोई नहीं है हमारे दरमियान। एक बात कहूं मैं तुमसे, क्या मैं तुम्हारे इन खूबसूरत होठों पर प्यार कर सकता हूं? बोलो। तुम्हें तमीज नहीं है कि अंदर आने से पहले नॉक किया जाता है? आज शाम में क्या पहनूं ये फैसला नहीं कर पा रही हूँ। तुम बताओ, क्या ये वाला पहन लूं? नशे की हालत में मेरे ऑफिस कभी मत आना। चलो निकलो यहाँ से। क्या बात है, पहले तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते थे, अब क्या हो गया? अब नहीं झड़ रहे। तो ये घटिया औरत है तुम्हारी जिंदगी में? जबान संभाल के बात करो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने कहा ना तुमसे कि यहाँ से निकल जाओ बस। सबको बताऊंगी कि तुम दोनों के नाजायज ताल्लुकात है। सबक सिखा के रहूंगी तुम्हें मैं। देख लेना तुम। ले जाओ इसे। हाथ छोड़ो मेरा, हटो यहाँ से। अब तुम भी जाओ। अगर इसने इब्राहिम को कुछ बता दिया तो? अब तुम मुझे इब्राहिम से डराओगी। और मैं क्या करूंगी? शरीफा, इब्राहिम ने अगर कुछ कहा तो मैं मार दूंगा उसे। फिक्र मत करो, ख्याल से जाओ। मैं संभाल लूंगी, इसे भी संभाल लूंगी मैं। कौन पछताता है देखते हैं।
पहुंच गए हम। चलो चलते हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना, क्योंकि उसको सुनने के बाद तुम्हारा दिल खून के आंसू रोएगा और बेबसी तुम पर हंसेगी सईद। हाँ तो सुनना चाहोगे फिर वो? जोरा ने बाबा को बुलाया था, पता है क्यों? कि सईद को बाहिफाजत छोड़ दो और उसके बदले मुझे अपने इख्तियार में ले लो। कैसा लग रहा है सुन के? देखो आ गई मैं। अच्छा किया, खुश आमदीद। मुझे माफ कर दो इब्राहिम, गलती कर दी। अब ऐसे खामोश क्यों हो गए हो? मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं देते? बहुत शर्मिंदा हूं मैं, जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। बोलो ना, देखो जो दिल चाहे वो बोल दो मुझे। तुम जो कहोगे मैं चुप करके सब कुछ सुन लूंगी मेरी जान। क्या आप मुझे माफ ही नहीं करोगे इब्राहिम? कब तक ऐसे ही चुप करके बैठे रहोगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।
अब मुझे माफ कर दो ना। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ इब्राहिम। आओ मेरे साथ, चलो आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ इसे? नजर नहीं आ रहा, होश में नहीं है। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सुनो, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? मलाहत एक जरिया है, समझ गए या नहीं? बात सुनो, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना मलाहत, मंशियात फरोश है। एक जगह से मनशियात उठाती है और जगह जगह पहुंचाती है। अब ये अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी है और जबकि सुबह सवेरे हमें सामान डिलीवर करना है। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? इतनी सादा हो कि मोहब्बत हो जाए तुमसे। लड़की, अगर मलाहत कल तक ठीक नहीं हुई तो उसकी जगह तुम जाओ। क्या? तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? हाँ देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, बता रही हूँ तुम्हें। बात तो माननी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं। तो फिर उसके लिए दुआ करो कि मलाहत कल तक ठीक हो जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सईद का फोन है। तो उठाओ ना इसे। हेलो बेटा। बात गौर से सुनो मेरी। ये क्या बोल रही हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें काम की बात बताने वाली हूँ, गौर से सुनो। लेकिन सईद का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सही बताओ, कौन हो तुम? कोई औरत है क्या? तुम्हें कहीं बुला रही है वो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। बोलो क्या हुआ है? बात सुनो, मैं तुम्हें सईद के बारे में एक बात बताने वाली हूँ। क्या? क्या बात है? क्या? क्या वाकई ऐसा है? सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या वाकई ये सच है? वो औरत तुमसे झूठ बोल रही है, बिल्कुल एतबार मत करना। वाकई में? मुझसे दूर हो जाओ इब्राहिम, मुझे मारना मत। तुम कहाँ जा रहे हो इब्राहिम? बात सुनो मेरी। इब्राहिम तुम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम,
हैं? तुम्हें दिखाई दे रहा है वो? दूर से देखना मुश्किल है। मुझे भी नजर नहीं आ रहा। जरूर वो गाड़ी में ही होगा। आप लोग बाहर मत आइएगा, मैं जाकर देखता हूँ। रुको आदिल, मैं भी साथ चलती हूँ। जोहरा, गाड़ी से बाहर मत निकलना, ठीक है? अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आ गई वो। जोहरा कहाँ है? सईद कहाँ है? कौन हो तुम? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। सईद कहाँ है? लेकर आओ उसे। जाओ लेकर आओ उसे। मेरा सईद, सईद को कुछ ना हो। ये रहा तुम्हारा सईद। अब जोहरा को यहाँ भेजो। आ गई वो। जोहरा, सईद को आजाद कर रहा हूं मैं। अब जोहरा को शराफत से मेरे हवाले कर दो। वक्त नहीं है हमारे पास। ठीक है। हाँ। जोहरा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी जवेरी आंटी। और मैं भी नहीं। ख्याल रखिए कातिल भाई। छोड़ दो इसको। बोलो इब्राहिम भाई। शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया। सईद का पता चल गया है मुझे। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ सईद मुझे मिल गया है। वो एक वेयर हाउस में है। एक औरत ने मुझे खबर दी है और मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन वो तो मेरे सामने है। कैसे हो सकता है? वो तो वेयर हाउस में कैद है। क्या हुआ है? फोन पर उस औरत ने बताया कि वो धोखा दे रहे हैं हमें। वहाँ सईद की जगह कोई और है। इन्होंने हमें धोखा दिया है, वो सईद नहीं है।
वो सही नहीं। जोहरा आ जाओ, वो सईद नहीं कोई और है वहाँ पर। भागो जल्दी। पकड़ो उसे, छोड़ना मत। ये क्या हो रहा है? जाओ। पीछे करो। उस तरफ गई है वो। जाकिर, तुम यहाँ ये करने के लिए आए थे? पागल हो क्या? सईद कहाँ है? सईद कहाँ है? इतनी आसानी से जाने दूंगा क्या मैं उसको? लानत हो तुम पर खबीस आदमी। चेहरा ढको इसका और बाहर ले जाके इसे गाड़ी में बिठाओ।
शक्कर भी नहीं डाली इसने। हेलो, कहाँ हो तुम? कब तक पहुंचोगे? मैं रास्ते में हूँ, पहुँच जाऊंगा जल्द। सही तो ठीक है ना? जख्मी हालत में है, होश में नहीं है वो। देखो मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने में कुछ देर हो सकती है। अल्लाह के वास्ते मेरे आने से पहले उसे वहाँ से निकाल लो, परेशान हूँ मैं। क्या तुम पागल हो गए हो? वो यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो लोग इसे गोदाम में बंद कर गए हैं। मैंने फिर भी इसका बहुत ख्याल रखा है। सईद बेहोश है, मैं इसे यहाँ से नहीं निकाल सकती हूँ। जो कर सकती थी कर लिया मैंने। इस मामले को अब खुद संभालो तुम। मैं इससे अब दूर ही रहूंगी, तो जल्दी पहुंचो यहाँ। अच्छा तुम कौन? ये जानना जरूरी नहीं कि कौन हूँ। जाकिर के आने से पहले सईद को यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढो। चलो अब मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, या अल्लाह क्या करूँ? इब्राहिम, मुझे बताए बगैर तुम कहाँ चले गए हो? कौन थी वो औरत? क्या कह रही थी? शरीफा हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। इब्राहिम, कौन थी वो औरत? बता क्यों नहीं देते? यार शरीफा बस करो, फजूल बातें मत करो। अगर तुम उस औरत से अभी मिलने के लिए जा रहे हो, वो जो भी कहेगी उस पे यकीन मत करना, समझ गए? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ फोन रखो, मुझे तंग करना बंद कर दो। अल्लाह, कुछ जानती नहीं और बेवकूफ की तरह बोलती रहती है। अगर उस औरत ने कुछ बता दिया तो कि उस दिन मैं और जाकिर साथ थे, तो क्या होगा? लेकिन सईद का मोबाइल उस औरत के पास क्या कर रहा है? Dertli gönlüm artık sende ağlama. Her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Sen yalansın